सत्कारयोग अज जिन्ने भी चंडीगढ़ की प्रैस के साथी इस प्रैस कॉन्फ्रेंस पहुंचे ने, सब तो पहला तुहाडा सब का बहुत बहुत धन्यवाद, तुसीं समा कढ़िया। अज रोजगार के नाल संबंधित रोजगार के विषय के उपर कुछ अहम जानकारियां अहम खुलासे तुहाडे नाल साझे करने ने ते मेरे नाल साडी अज की इस टीम दे विच ये खुलासे तुहाडे नाल साझे करन दे लई साडे मेरे नाल आम आदमी पार्टी के बुलारे सरदार मालविंदर सिंह कंग जी भी मौजूद ने ते साडे आम आदमी पार्टी के बुलारे नील गर्ग जी भी अज मौजूद ने, मीडिया साडी मीडिया टीम के मनजीत सिद्धू जी। तो जिवें कि तुहानूं पता कि पिछले दिनी पंजाब गवर्नमेंट ने बड़े वड्डे वड्डे दावे किए कि असीं पंजाब दे विच मैगा रोजगार मेले करा रहे हैं। तो वो मैगा रोजगार मेले जिहड़े पंजाब दे ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਤੇ कराए गए, उन्हां मैगा रोजगार मेलिਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ पंजाब सरकार ने ਇਹ दावा किया सी कि रिनाउंड कंपनियां इन्हां मेलिਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ आ रही ने, रिनाउंड कंपनियां आके 2.5 ਲੱਖ नौकरियां पंजाब ਦੇ ਵਿੱਚ दे रही ने। ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਹ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਤੱਥਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਤਾਂ ਕੀ ਦੇਣੀ, ਸਗੋਂ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਲੀ ਅੰਕੜੇ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ खत्म किया जा रहा, बेरोजगारी ਨੂੰ कागजां ਦੇ ਵਿੱਚ जाली अंकड़े तैयार करके खत्म किया जा रहा। तो हुण पंजाब दे विच जिवें कि नवे मुख मंत्री बने ने सरदार चरणजीत सिंह चन्नी जी, उन्होंने मुख मंत्री बनते सार ही ये दावा किया कि मैं आम आदमी का मुख मंत्री है। सानू आस हुई सी भी चन्नी साहब कहते हैं कि मैं आम आदमी का मुख मंत्री है, शायद जिहड़ी आ बेरोजगारां दे जख्मां दे उपर नमक छिड़कण वाली जालसाजी है वो हुण शायद बंद हो जाए। पर होया की, पहली गल तो पहला तो ही जो रोजगार वाला महकमा सीगा इंप्लॉयमेंट जनरेशन डिपार्टमेंट वो मंत्री चन्नी साहब सीगे, महकमा चन्नी साहब के कोल है। पर मुख मंत्री बनने तो बाद भी जिहड़ी आ जालसाजी है वो बंद नहीं हुई, क्योंकि कल चन्नी साहब ने इन्हां रोजगार मेलिਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ अपॉइंटमेंट लैटर वो कपूरथला ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ अपॉइंटमेंट लैटर बेरोजगारां ਨੂੰ वंडे ते इन्हां रोजगार मेलिਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ 2.5 ਲੱਖ नौकरियां क्लेम कीतियां पंजाब सरकार ने, चन्नी साहब के महकमे ने, उन्होंने 2.5 ਲੱਖ नौकरियां का सच की है वो अज तुहाडे सामने रखण लगे हैं। ये जिहड़ियां 2.5 ਲੱਖ नौकरियां की लिस्ट है वो घर घर रोजगार की वैबसाइट के उपर अवेलेबल सी डिस्ट्रिक्ट वाइज, और इन्हां नौकरियां दे विच एक भी ऐसा रोजगार का मौका नहीं सी जिथे पंजाब के किसी पढ़े लिखे नौजवान नूं, किसी ग्रैजुएट नूं कोई नौकरी मिल सके। और सरकारां दा काम हुंदा कि रोजगार के नवे मौके पैदा करने। इन्हां 2.5 ਲੱਖ नौकरियां दे विच एक भी ऐसा कोई रोजगार नहीं दस्सिया गया सी जिहदा कि पंजाब सरकार कह सके कि असीं आ रोजगार पंजाब दे विच पैदा कीता। सगों सिर्फ जाली अंकड़े तैयार करके पंजाब दे विच 2.5 ਲੱਖ नौकरियां देण दे दावे नूं सच करन दी साबित करन दी कोशिश की गई। इन्हां 2.5 ਲੱਖ नौकरियां दे विच की सीगा, 2.5 ਲੱਖ दे विचों 30,000 तां इंश्योरेंस एजेंट ते करीब 50,000 सेल्समैन। हुण ना तां इंश्योरेंस एजेंट लगण लई किसी LIC दे विच किसी प्राइवेट कंपनी दे विच सरकार की सिफारिश की लोड़ है, ना सेल्समैन लगण दे लई जिहड़े तुसीं हर्बल किसी कंपनी दी दवाइयां बेचणियां उहदे लई किसी कैप्टन साहब की किसी चन्नी जी की सिफारिश की लोड़ नहीं है। वो टारगेट पूरे करो, कंपनियां अपने आप लभदियां घुमदियां ने। सो 50,000 सेल्समैन सीगे, उहदे विच 5,000 डिलीवरी बॉय, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਆ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਮਨ ਸਰਵਿਸ ਸੈਂਟਰ ਖੁੱਲ੍ਹਦੇ ਆ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣਾ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਬੈਠਣਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਫਾਰਮ ਭਰਨ ਲਈ, ਉਹਦੀਆਂ ਕਰੀਬ 5,000 ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਸ਼ੋ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਸੀਗੇ। ਡਾਟਾ ਐਂਟਰੀ ਆਪਰੇਟਰ ਉਹਦੇ 'ਚ 5,000 ਸੀਗੇ, ਟੈਲੀ ਕਾਲਰ ਉਹਦੇ 'ਚ 6,000 ਸੀਗੇ, ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਗਾਰਡ ਉਹਦੇ 'ਚ 9,000 ਸੀਗੇ, ਫਿਟਰ ਵੈਲਡਰ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਸ਼ੀਅਨ ਪੇਂਟਰ ਪੈਕਰ ਇਹ ਉਹਦੇ 'ਚ 10,000 ਸੀਗੇ। ਔਰ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਲਿਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ DC ਰੇਟ ਤੋਂ ਘੱਟ, मिनीमम वेजिस तो भी घट 6-6 7-7 हज़ार तनख्वाह ते उन्होंने नौकरियां जिहड़ियां उहदे च देण दा दावा कीता सी। इत्थे ही बस नहीं, एक पासे तां जिहड़े अपने विधायकां दे मंत्रियां दे जवाक है उन्होंने तहसीलदार लाया जा रहा, किसी को इंस्पैक्टर लाया जा रहा, किसी को DSP लाया जा रहा। दूजे पासे पंजाब के नौजवानों के लिए अज नौकरियां पंजाब दे विच जिहड़ा चन्नी साहब का महकमा है वो आ नौकरियां देने का दावा कर रहा कि इंश्योरेंस एजेंट, सेल्समैन, डिलीवरी बॉय। और इस तो जिहड़ा अगला सवाल खड़ा हुंदा कि जिहड़ा ये जिहड़ियां नौकरियां दी मैं तुहानूं लिस्ट दस्सी है ये लख तो उपर हो गई। हुण जिहड़ियां बाकी दियां 1.5 ਲੱਖ है
ਉਹ ਕਿਹੜੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ, ਉਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣ ਕੇ ਬੜੇ ਹੈਰਾਨ ਹੋਵੋਗੇ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਰੀਨਾਊਂਡ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਰੀਨਾਊਂਡ ਕੰਪਨੀਆਂ 'ਚ 2.5 ਲੱਖ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇਣੀਆਂ ਨੇ, ਹੋਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਖਾਲੀ ਦੱਸੀਆਂ ਗਈਆਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਲੇਬਰ ਦੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ਜੋ ਉਸ ਪੋਰਟਲ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਪੋਸਟਾਂ, ਮਕੈਨਿਕ ਦੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ, ਚੌਂਕੀਦਾਰ ਦੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ, ਸਵੀਪਰ ਦੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ, ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਟੇਲਰ ਦੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ, ਹੈਲਪਰ ਦੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ, ਤੇ ਹੋਰ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮਹਿਕਮੇ ਨੇ ਕਿਹੜਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਿੱਤਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ। ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੇ ਇੱਕ ਮਿਸਟਰ ਕਲੀਨ ਸਰਵਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੇ ਕਾਰ ਧੋਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਪ੍ਰੇਮਨਾਥ ਐਂਡ ਸੰਸ ਕਰਿਆਨਾ ਸਟੋਰ ਨਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਅੱਗੇ ਚਲੀਏ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਆਪ ਆਮ ਨਹੀਂ ਬਣੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਹਿਕਮਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਮਝ ਲਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਹੈ ਚਾਹੇ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਮ ਬਣੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੱਡੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੋਟਲ ਰਾਇਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਮਹਿਕਮਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਵੇਟਰਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਚਪੜਾਸੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਹੋਟਲ ਤਾਜ ਰਜੈਂਸੀ ਕਪੂਰਥਲਾ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੇਟਰਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਹ ਘਰ ਘਰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਵੈਬਸਾਈਟ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਉਹ ਹੈ ਕਿ ਆਹ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਆਫਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਪ੍ਰਭਜੋਤ ਬੁਟੀਕ, ਓਂਕਾਰ ਬੁਟੀਕ, ਮਧੂ ਬੁਟੀਕ, ਭੂਈ ਬੁਟੀਕ, ਸਾਹਿਲ ਬੁਟੀਕ, ਕਿੱਟੀ ਬੁਟੀਕ, ਅੰਗਰੇਜ਼ ਬੁਟੀਕ ਕਪੂਰਥਲਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੱਢੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਤੇ ਕਪੂਰਥਲਾ ਦੀ ਇੱਕ ਹੱਟੀ ਹੈ ਕੁਲਥਮ ਦੀ ਹੱਟੀ ਕਪੂਰਥਲਾ, ਜਿਹੜਾ ਗੌਰ ਨਾਲ ਸੁਣ ਲਿਓ ਉਸ ਨੌਕਰੀ ਕਿਹੜੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਮਹਿਕਮਾ ਕਹਿ ਰਿਹਾ। ਕੁਲਥਮ ਦੀ ਹੱਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਝਾੜੂ ਲਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਕੁਲਥਮ ਦੀ ਹੱਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਝਾੜੂ ਲਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮਹਿਕਮੇ ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪੋਸਟ ਕੱਢੀ ਗਈ। ਤੇ ਬਨੀ ਕਲਾਥ ਹਾਊਸ ਕਪੂਰਥਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਲਪਰ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਹੱਟੀਆਂ ਵੀ ਮੁੱਕ ਗਈਆਂ, ਜਦੋਂ ਹੱਟੀਆਂ ਮੁੱਕੇ ਵੀ ਅੰਕੜੇ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਹੋਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਉੱਪਰੋਂ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਡੰਡਾ ਸੀ ਕਿ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਲਿਖ ਦਿਓ, ਅੰਕੜੇ 2.5 ਲੱਖ ਪੂਰੇ ਕਰਨੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਹੱਟੀਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਲਿਖ ਕੇ ਵੀ ਅੰਕੜੇ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਹੋਏ, ਫਿਰ ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਬੰਦਿਆਂ ਤੇ ਆ ਗਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਘਰੋਂ ਘਰੀ ਹੋ ਜਾਓ। ਪਠਾਨਕੋਟ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਰਾਘਵ ਭੱਲਾ ਜੀ ਅਤੇ ਬੌਬੀ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ 2 ਕਲੀਨਰ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, ਔਰ ਚਾਹੀਦੇ ਵੀ ਪੋਸਟ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਹੈ। 2 ਕਲੀਨਰ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, ਰਾਘਵ ਭੱਲਾ ਜੀ ਨੂੰ ਤੇ ਬੌਬੀ ਜੀ ਨੂੰ, ਔਰ ਚਾਹੀਦੇ ਵੀ ਪੋਸਟ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਹੈ। ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਦੇ ਉੱਪਰ ਮੈਗਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮੇਲਿਆਂ ਦਾ ਮੈਗਾ ਖੁਲਾਸਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਮਨੀਸ਼ ਪੁਰੀ ਜੀ ਹੈ ਪਠਾਨਕੋਟ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਕਦੇ ਮਿਲਿਓ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁੱਕ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਕੁੱਕ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਹੈ ਉਹ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮਹਿਕਮੇ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਹੈ, ਉੱਥੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੇ ਪਈ ਹੈ। ਸੋ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਨੌਕਰੀਆਂ ਹੀ ਇਹ ਆਫਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਲੇਬਰ, ਮਕੈਨਿਕ, ਚੌਂਕੀਦਾਰ, ਸਵੀਪਰ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕੰਮ ਕੋਈ ਮਾੜਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਕੰਮ ਸਾਰੇ ਚੰਗੇ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਕੰਮ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਘਰ ਘਰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਕੰਮ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਹੈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਲੋੜ ਹੈ ਤਾਂ ਨਵੇਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਔਰ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਹੋਰ ਤੱਥਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਅੰਕੜੇ ਹੈ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਬਿਲਕੁਲ ਫੇਕ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੂਗਲ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨੰਬਰ ਕੱਢ ਕੇ ਇਹ ਪਤਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਬਾਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਉਹ ਜਾਣ ਕੇ ਹੈਰਾਨ ਹੋਏ ਕਈ ਤਾਂ ਕਿ ਯਾਰ ਸਾਡੀਆਂ ਤਾਂ ਕੋਵਿਡ ਦਾ ਦੌਰ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਤਾਂ ਦੁਕਾਨਦਾਰੀ ਆਪਣੀ ਬੰਦ ਹੋਣ ਨੂੰ ਫਿਰਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਨੇ ਕਹਿਤਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇੱਕ MT ਆਟੋਕ੍ਰਾਫਟ, ਇਹ ਰੋਹਤਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਂਕੜੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। MT ਆਟੋਕ੍ਰਾਫਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ, 120 ਜੇਈ ਜੂਨੀਅਰ ਇੰਜੀਨੀਅਰ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਖੁੱਲਾ ਹੀ ਗੱਫਾ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਕਿ 500,000 ਤੋਂ ਘੱਟ ਕਿਤੇ ਲਿਖਿਆ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। MT ਆਟੋਕ੍ਰਾਫਟ ਰੋਹਤਕ ਤੇ ਪਰਮਾਣੂ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਲ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਕਿ 120 ਜੂਨੀਅਰ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਸੋ MT ਆਟੋਕ੍ਰਾਫਟ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਸੁਣੋ। हेलो सर, MT ऑटोक्राफ्ट से बोल रहे हैं? हाँ जी, बोल रहा हूँ। मैं रोपड़ से बोल रहा हूँ, रोपड़ पंजाब से। हाँ जी सर, आपकी ऐड थी कि आपके पास कोई 125 के करीब 110-15 वैकेंसीज है। वैकेंसी है हमारे पास, किसने आपको बोल दिया? सर, आप MT ऑटोक्राफ्ट रोहतक परमाणु में दोनों जगह है आपका जी। नहीं तो ऐड कहाँ हमने दिया? आपने ऐड कहाँ देख लिया? सर, ये पंजाब गवर्नमेंट के पोर्टल पे है। नहीं सर, वो सब अपने मन से किसी ने डाल दिया होगा, हमारे यहाँ तो वैकेंसी नहीं है। सर, उन्होंने लिख रखा है कि MT ऑटोक्राफ्ट में जूनियर टेक्नीशियन की
ITI वालों की एक 35 वैकेंसी है, 35 और है, एक 30 और है। नहीं सर, कोई वैकेंसी नहीं। ये मैंने फेक फेक डाल रखे जी। हाँ, किसी ने डाल दिया होगा हमारी कंपनी का नाम सर। और ऐसा थोड़ी उन्होंने 110-15 डाली है तो 5-10 तो होगी आपके पास ही। नहीं, अभी हमारे तो ऐसे ही हमारी हालत खराब है। ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸਾਡੀ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਹਾਲਤ ਖਰਾਬ ਹੈ। बड़ी मेहरबानी। ਇੱਕ ਜੈ ਸ਼੍ਰੀ ਪੋਲੀਮਰਸ ਪੂਨੇ, ਜੈ ਸ਼੍ਰੀ ਪੋਲੀਮਰਸ ਪੂਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਕਰਕੇ 200 ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ 1000 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇੱਥੇ 1000 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗਸ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਕਿਹੜੀ ਜੌਬ ਹੋਈ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅੰਕੜੇ ਪੂਰੇ ਕਰ ਲਏ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਜੈ ਸ਼੍ਰੀ ਪੋਲੀਮਰ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋਈ, ਉਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਧੀ ਸੁਣ ਲਓ। हेलो, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। जयश्री पॉलीमर पुणे से बोल रहे हैं ना? जी बोल रहा हूँ, बोलिए। सर ऐसा है कि जयश्री पॉलीमर में पता चला था कि 400 वैकेंसीज हैं ग्रेजुएट्स के लिए। किसने बोला आपको, किसका नंबर दिया मेरा? सर आपका नंबर तो मैंने आपकी जो आपका लैंडलाइन नंबर है वहां से लिया है। जो वैकेंसीज है वो एक यहाँ पर ना पंजाब गवर्नमेंट का वेबसाइट है घर घर रोजगार, तो उस पर डाला हुआ है कि जयश्री पॉलीमर पुणे में मैनेजमेंट ट्रेनी की जो है मैकेनिकल की 400 वैकेंसीज हैं। तो उसके लिए बात करिए। ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਜੈ ਸ਼੍ਰੀ ਪੋਲੀਮਰ ਜੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਦਿੰਨੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਇਸ ਤੋਂ ਅਗਲੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹੈ ਜੀ, ਆ ਤਾਂ ਚਲੋ ਹਿਮਾਚਲ ਤੇ ਪੂਨੇ ਦੇ ਹੋ ਗਏ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਲੋਕਲ ਆ ਜਾਈਏ, ਪਠਾਨਕੋਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸ਼ਾਈਨਵੇ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਹੈ। ਰੈਂਡਮਲੀ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕੀਤੀ, ਉਹਦੇ ਇੱਕ ਪਠਾਨਕੋਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਈਨਵੇ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਹੈ ਪਠਾਨਕੋਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ 30 ਵੈਕੈਂਸੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਲਾਸਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲ ਸੁਣਾਣੀ ਹੈ, ਵੀ ਸੁਣ ਲਿਓ ਕਿ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਜਾਂ ਮਹਿਕਮਾ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਜੀ। ਟੈਕਨੀਕਲ, ਹਾਂ, ਮੈਂ ਟੈਕਨੀਕਲ ਐਕਸਪਰਟ ਦੀਆਂ। ਤੇ ਇਹ ਸੁਣ ਲਿਓ ਕਿ ਸ਼ਾਈਨਵੇ ਵਾਲੇ ਵਿਚਾਰੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। हेलो, स्टाइनवे सॉफ्टवेयर सॉल्यूशंस तो बोल रहे जी पठानकोट तो। हाँ सर ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਪੋਸਟਾਂ ਖਾਲੀ ਨੇ ਜੀ 25-30 सर, कैसे थी हैं? ਸਰ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਮੁੰਡਿਆਂ ਲਈ ਜੀ। नहीं सर, ਜਿਹੜੇ ਘਰ ਘਰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪੋਰਟਲ ਹੈ ਜੀ। नहीं सर, साडे को तो कोई पोस्ट नहीं, साडा तो छोटा जिहा इंस्टीट्यूट है। ਸਰ ਸ਼ਾਈਨਵੇ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵੀ ਹੈ ਜੀ ਪਠਾਨਕੋਟ 'ਚ? कोई भी नहीं सर, सिर्फ साडा है। ਸਰ ਇਹ ਘਰ ਘਰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਪੋਰਟਲ ਤੇ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਸ਼ਾਈਨਵੇ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 30 ਪੋਸਟਾਂ ਖਾਲੀ ਹੈ ਟੈਕਨੀਕਲ ਐਕਸਪਰਟ ਦੀਆਂ। ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਇਹ ਕਿਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਵਾ? ਘਰ ਘਰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦਾ ਪੋਰਟਲ ਹੈ ਜੀ ਪੰਜਾਬ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਾ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਇਹ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਸਾਡੇ ਸਿਰ ਤੇ ਕਮਾਈ ਕਰੇਗੀ ਹੁਣ। ਵੀ 30 ਪੋਸਟਾਂ ਖਾਲੀ ਹੈ, ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਚਾਹੀਦੇ ਆ ਕਹਿੰਦੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ 7500 ਰੁਪਏ ਤੁਸੀਂ ਤਨਖਾਹ ਦਿਓਗੇ। ਨਹੀਂ ਸਰ, ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੇ ਸ਼ੋ ਹੋ ਰਿਹਾ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸਰ, ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਚੈੱਕ ਕਰਦਾ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਚੈੱਕ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰੋਗੇ ਜੀ। ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀ, ਤੇ ਸਾਥੋਂ ਕੀ ਲੈਣਾ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੈਂਟਰ ਤੋਂ ਕੀ ਲੈਣਾ, ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਸੈਂਟਰ। ਸਰ ਸ਼ਾਈਨਵੇ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਹੋਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕੋਈ ਪਠਾਨਕੋਟ ਚ? ਨਹੀਂ ਸਰ, ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਇਸ ਨਾਮ ਦੀ ਫਿਲਮ, ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਆਪਣੇ ਤੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰਜਿਸਟਰਡ ਵੀ ਇਸ ਨਾਮ ਤੇ ਹੈਗੀ ਫਿਲਮ। ਹੋਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਚੈੱਕ ਕਰਕੇ ਪਲੀਜ਼ ਮੈਨੂੰ ਕਾਲ ਸੋ ਬੈਕ। ਆ ਸ਼ਾਈਨਵੇ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਅੱਜ ਵੀ ਮੇਰੀ ਰਸਤੇ ਜਾਂਦਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਇੱਕ ਸੈਂਟਰ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡੇ ਸੈਂਟਰ 'ਚ 30 ਅਸੀਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਤਾਂ ਕੀ ਰੱਖਣੇ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਇੰਨੀ ਕੁ ਜਗ੍ਹਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 30 ਸਟੂਡੈਂਟ ਨਹੀਂ ਬੈਠ ਸਕਦੇ, ਅਸੀਂ 2-3 ਜਾਣੇ ਆਪਣਾ ਰਲ ਕੇ ਸੈਂਟਰ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਆਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਸਬੂਤ ਸੋ ਆਹ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਪਹਿਲੇ ਆਪਣੀ ਆਡੀਓ 'ਚ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀ। ਆਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਾਰੇ ਸਬੂਤ ਰੱਖੇ ਨੇ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਤਾਂ ਕੀ ਦੇਣਾ, ਉਲਟਾ ਜਾਲੀ ਅੰਕੜੇ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ਖਮਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਨਮਕ ਪਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਮਹਿਕਮਾ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਮਹਿਕਮੇ ਦਾ ਜੋ 16 ਲੱਖ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ, ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਐਕਸਪੋਜ਼ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਔਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਸਗੋਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੁਝ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਡਿਬੇਟਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਿ ਹਾਂ ਇਹ ਅੰਕੜੇ ਗਲਤ ਹੈ। ਹੁਣ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ, ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਵਾਕਈ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈ
ਤੁਸੀਂ ਵਾਕਈ ਦੁੱਧ ਦਾ ਦੁੱਧ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪਾਣੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇੱਕ ਲਿਸਟ ਜਾਰੀ ਕਰੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਐਕਚੁਅਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਨੌਕਰੀ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਜੇ ਐਕਚੁਅਲ 2.5 ਲੱਖ ਨੌਕਰੀ ਮਿਲੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਆਪਣੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪੋਸਟਾਂ ਪਾਈਆਂ ਉਵੇਂ ਆਪਣੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਦੇ ਉੱਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਪਾ ਦਿਓ, ਐਡਰੈਸ ਪਾ ਦਿਓ ਕਿ ਆਹ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ 'ਚ 2.5 ਲੱਖ ਨੌਕਰੀ ਆ ਸਤੰਬਰ ਦੇ ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਮੈਗਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮੇਲੇ 'ਚ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਜਾ ਕੇ ਮੈਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਰੋਪੜ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ 'ਚ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਖਬਰ ਲਵਾਉਂਦੇ ਆ 800 ਨੌਕਰੀ ਮਿਲ ਗਈ, 1000 ਮਿਲ ਗਈ। ਜਿਹੜੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮੁੰਡੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਆਉਂਦੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਦਵਾਓ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਤਾਂ ਦਿਓ ਕਿਹਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਲੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਲਿਸਟ ਨਹੀਂ ਬਣੀ, ਲਿਸਟ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ। ਲਿਸਟ ਨਹੀਂ ਬਣੀ ਪਰ ਪ੍ਰੈਸ ਨੋਟ ਬਣ ਗਿਆ ਕਿ 2.5 ਲੱਖ ਨੌਕਰੀਆਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਮਿਲ ਗਈਆਂ। ਸੋ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਜੇ ਵਾਕਈ ਤੁਹਾਡੇ ਮਹਿਕਮੇ ਨੇ ਉਹ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ ਅਸੀਂ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਕਰਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਸਿਫਤ ਕਰਾਂਗੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਲੈਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲਿਸਟ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੇ ਪਾ ਦਿਓ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਆ ਜਾਲ ਸਾਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਚੰਗੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ, ਨਵੀਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਜਾਲੀ ਅੰਕੜੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੋ ਔਰ ਅਸਲੀਅਤ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲੈ ਕੇ ਆਓ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਲਈ ਹੈ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਸਿਰਫ ਜਾਲੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਫਾਈਲਾਂ ਦਾ ਢਿੱਡ ਭਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਾ ਕਰੋ। ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਪਾਲਿਸੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਸਾਧਨ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਸਾਧਨ ਤੁਸੀਂ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਹ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕਰੋ, ਆਪਣੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੇ ਪਾਓ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੀ ਲਿਸਟ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਜਿੰਨੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਮਾਫੀਏ ਚੱਲਦੇ, ਜਿੰਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਮਦਨ ਦੇ ਸਾਧਨ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਖੇਤਰਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਕੋਈ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨਾ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ, ਨਾ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਮਾਈਨਿੰਗ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ, ਨਾ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਸ਼ਰਾਬ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ, ਨਾ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਹੋਰ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ। ਜਿੱਥੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਆਹ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹਦੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੀ ਨੌਕਰੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ? ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਨੌਕਰੀ ਦੇਣ ਦੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੋਈ ਨੀਅਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਨੀਅਤ ਹੈ ਉਹ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਜਾਲੀ ਅੰਕੜੇ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਫਲੈਕਸ ਬੋਰਡ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਤੁਹਾਡੀ ਪਲਾਨ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ 16 ਲੱਖ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਅਸੀਂ 20 ਲੱਖ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਵਿਚਾਰੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਵਿਚਾਰੇ ਧਰਨਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬੈਠੇ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਅੱਜ ਵੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 267 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ। ਵਿਜੇਂਦਰ ਸਿੰਗਲਾ ਜੀ ਦੀ ਕੋਠੀ ਦੇ ਬਾਹਰ ਬੈਠਿਆਂ ਨੂੰ 267 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ। ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਨੌਜਵਾਨ ਹੈ ਉਹ 267 ਦਿਨ ਤੋਂ ਉੱਥੇ ਭੁੱਖੇ ਪਿਆਸੇ ਬੈਠੇ ਹੈ, ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆ ਝੂਠੇ ਦਾਅਵੇ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਕਿ 2.5 ਲੱਖ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਜੇ 2.5 ਲੱਖ ਨੌਕਰੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਉਹਨਾਂ 267 ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਲਓ। ਜੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ 267 ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ, 2.5 ਲੱਖ 267 ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਸੱਚਾਈ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਆ ਸਾਰੇ ਜਾਲੀ ਅੰਕੜੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਕੱਲ ਜਿਹੜੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੜੀਆਂ ਚੰਗੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਸਾਨੂੰ ਆਸ ਵੱਝੀ ਸੀ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਨਵੇਂ ਯੁੱਗ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰ ਦਿਓ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਜਾਲੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮੇਲਿਆਂ ਦੇ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਲੈਟਰ ਵੰਡ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਮੁੜ ਕੇ ਉਸੇ ਰਸਤੇ ਤੇ ਚੱਲਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਸੋ ਅੱਜ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹਦੇ 'ਚ ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਾਲੀ ਅੰਕੜੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਆ, ਔਰ ਅਸਲ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪਾਲਿਸੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਆਓ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪਾਲਿਸੀ ਕੀ ਹੈ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਕੱਲ ਕਪੂਰਥਲਾ 'ਚ ਬੋਲਦੇ ਆ 1 ਲੱਖ ਨੌਕਰੀ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ, 1 ਲੱਖ ਨੌਕਰੀ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾਅਦਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਘਰ ਘਰ ਨੌਕਰੀ ਦਾ ਸੀਗਾ, 50 ਲੱਖ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਾ ਸੀਗਾ। ਇੱਕਦਮ ਇੰਨਾ ਥੱਲੇ ਨਾ ਆਓ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਜਾਲੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਹ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਫਿਰ ਵੀ 50 ਲੱਖ ਤੋਂ 1 ਲੱਖ ਤੋਂ ਨਾ ਆਓ। 1 ਲੱਖ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ 2022 ਜੇ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਰੋਡ ਮੈਪ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਡਿਟੇਲਡ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇਵਾਂਗੇ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਸਾਧਨ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਆ, ਕਿਵੇਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਖੌਲ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਦੇ ਜ਼ਖਮਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਨਮਕ ਨਹੀਂ ਪਾਵਾਂਗੇ। ਔਰ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਦੇ ਜ਼ਖਮਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਨਮਕ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨੂੰ, ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਮ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਵਾਨੀ ਨੂੰ ਭੜਕਾਓ ਨਾ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇੱਕ ਤਰਸਯੋਗ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀ ਰਹੇ ਆ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਅਖਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 2.5 ਲੱਖ ਨੌਕਰੀ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਗੁੱਸਾ ਆਉਂਦਾ, ਉਹ ਭੜਕਦੇ ਨੇ ਕਿ ਯਾਰ ਕੀ ਮਜ਼ਾਕ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਤੁਸੀਂ ਭੜਕਾਓ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਬਰ ਨਾ ਦੇਖੋ, ਅੱਤ ਨਾ ਦੇਖੋ। ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੋ। 50 ਲੱਖ ਨੌਕਰੀਆਂ ਪੋਸੀਬਲ ਲੱਗਦੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕੱਢਣਾ? ਮੈਂ ਆਸ ਕਰਦਾ ਜੀ ਜਦੋਂ 50 ਲੱਖ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ, ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰ ਸਟੱਡੀ ਕੀਤੀ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰ ਲੈਣ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰ ਲੈਣ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਹਿਕਮੇ ਨੇ
ਵੈਸੇ ਜਿਸ ਸਪੀਡ ਨਾਲ ਇਹ ਚੱਲੇ ਹੋਏ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਈ ਕਰੋੜ ਨੌਕਰੀਆਂ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜੂਗੇ। ਪਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਨੌਕਰੀਆਂ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ 2.5 ਲੱਖ ਤੇ ਡਰਾਮਾ ਕਰਕੇ ਵੀ ਪੂਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਸ਼ਾਇਦ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ। ਉਹ ਅੱਡ-ਅੱਡ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਅੱਡ-ਅੱਡ ਡਾਟਾ ਸੀਗਾ ਜੀ, ਉਹਦੇ ਜਿੰਨਾ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਚੋਂ 5-6 ਦਿਨ ਲਾ ਕੇ ਡਿਟੇਲ ਕੱਢ ਸਕਿਆ। 2.5 ਲੱਖ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, 2.5 ਲੱਖ ਤਾਂ ਫਿਰ ਵੀ ਪੂਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ। 21 ਮਾਰਚ 2021 ਨੂੰ ਮੋਗਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੈਲੀ ਹੋਈ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦਾ ਬਿਆਨ ਸੀ, ਕੈਪਟਨ ਦਾ ਕਾਰਡ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖੋ, ਇਸੇ ਕਾਰਡ ਤੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇਵਾਂਗੇ ਜੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਵੇਂ ਜਿਹੜੇ 50 ਲੱਖ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਹੀ 50 ਲੱਖ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਕਰਤਾ। ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਜੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮਦਨ ਦੇ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਜਿਹੜਾ ਇੰਪਲੋਇਮੈਂਟ ਹੈ ਉਹ ਕਿੱਥੋਂ ਜਨਰੇਟ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਕਹੀ ਜਾਈਏ ਕਿ ਨੌਕਰੀ ਦੇ ਦਾਂਗੇ, ਪਰ ਇੰਪਲੋਇਮੈਂਟ ਜਨਰੇਟ ਉੱਥੋਂ ਹੋਣੀ ਹੈ ਜਿੱਥੋਂ ਕਿ ਆਮਦਨ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਹਾਲਤ ਇਹ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਆਮਦਨ ਦੇ ਸਾਧਨ ਹੈ ਉਹਦੇ ਤੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਕਦੀ ਕੋਈ ਨੌਕਰੀ ਨਿਕਲੀ ਵੀ ਦੇਖੀ ਤੁਸੀਂ ਬਈ ਜਿਹੜੀ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਕੋਈ ਨੌਕਰੀ ਕੱਢੀ ਹੋਵੇ, ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਠੇਕੇਦਾਰ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜੇਬਾਂ ਜਾ ਰਹੇ, ਜਿਹੜੇ ਸਿਆਸੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਵਾਲੇ, ਕਦੇ ਕੋਈ ਨੌਕਰੀ ਨਿਕਲੀ ਵੀ ਦੇਖੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜਿਹਨੇ MSc ਫਿਜ਼ਿਕਸ ਕੀਤੀ ਵੀ ਆ ਜਾਓ ਉਹਨੂੰ ਦੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਦੀ ਖੱਡ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਕਦੇ ਤੁਸੀਂ ਨੌਕਰੀ ਨਿਕਲੀ ਵੀ ਦੇਖੀ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਆ ਜਾਓ ਉਹਨੂੰ ਬੱਸ ਦਾ ਪਰਮਿਟ ਦੇਣਾ। ਪੰਜਾਬ ਜਿੰਨੇ ਆਮਦਨ ਦੇ ਸਾਧਨ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਮਾਫੀਏ ਨੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਸੋ ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਨੌਕਰੀਆਂ ਆਪਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰਨੀਆਂ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਪੈਸਾ ਹੈ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਰੈਵਨਿਊ ਹੈ, ਉਹ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਲਿਆਉਣਾ ਪੈਣਾ ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਪੈਦਾ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਣੀਆਂ। ਜੇਕਰ ਵਾਕਈ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਤਮਾਮ ਮਾਫੀਆਜ਼ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਜਿੰਨੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਆਮਦਨ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਸਾਧਨ ਪੈਦਾ ਕਰਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਇਹ ਅਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਸੰਭਵ ਹੈ। ਔਰ ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜੀ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਗਏ ਨਾ ਬਜਟ ਦੁੱਗਣੇ, ਇੱਦਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਕਰਕੇ ਦੱਸਾਂਗੇ। ਔਰ ਉਹਦਾ ਕਿ ਬਕਾਇਦਾ ਕੋਈ ਫੇਕ ਅੰਕੜੇ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਕਿਤੇ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੇ ਪਾਣੇ, ਇੱਕ ਰੋਡ ਮੈਪ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਬਕਾਇਦਾ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾਏਗਾ, ਸੂਬੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਸਾਹਮਣੇ, ਮੀਡੀਆ ਸਾਹਮਣੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਨੌਜਵਾਨ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨਗੇ ਇਸ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ? ਦੇਖੋ ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਗੱਪਾਂ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਅੱਜ ਦੀ ਤਰੀਕ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ, ਮੈਂ ਮੰਨਦਾ ਗੱਪਾਂ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ, ਪਰ ਤੱਥਾਂ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨਗੇ। ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਉਹ ਤੱਥ ਹੈ, ਉਹ ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਦਿਓ ਕਿ ਅੱਜ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਪਰਮਿਟ ਜਿਹੜੇ ਬੱਸਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਲੀਡਰ ਕੋਲ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਦਿਓ ਅੱਜ ਮਾਈਨਿੰਗ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਈਵਨ ਕਿ ਡੰਗਰਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਜਿੱਥੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਮਾੜੀ ਆਮਦਨ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕਿਆ ਉੱਥੇ ਸਿਆਸੀ ਮਾਫੀਏ ਕਾਬਜ਼ ਹੈ ਨਹੀਂ? ਕਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਧੰਦਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਜੇਕਰ ਇਹ ਤੱਥ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਅੱਗੇ ਰੱਖਾਂਗੇ ਤਾਂ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਲਵਾਂਗੇ ਕਿ ਦੱਸੋ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਕੀ ਰਾਏ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ, ਉਸ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਯਕੀਨ ਵੀ ਕਰਨਗੇ ਔਰ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸੱਚਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣ ਦੇ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਵਾਂ ਬਦਲ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਦੇ ਲਈ ਦਿਨ ਰਾਤ ਇੱਕ ਵੀ ਕਰਨਗੇ। ਜਿਹੜਾ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈਗਾ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੇ ਮੁੱਦੇ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੜੀ ਨੁਕਤਾਚੀਨੀ ਹੋਈ ਸੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬੇਲਵੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ, ਬਿਜਲੀ ਦੇ PPA ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੁੱਦੇ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇਹ ਨਹੀਂ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ ਖੁਦ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ, ਐਗਰੀ ਕਰਦੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਜੋਬ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਵੀ ਫੇਕ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਜਾਂ ਚੰਨੀ ਬੋਲਦੇ ਹੈਗੇ? ਦੇਖੋ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਨੀਅਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਰਾਤੀ ਇੱਕ ਡਿਬੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਬੈਠੇ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੀ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦਿਓ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਭਾਈ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀਗੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਲਾਲੂ ਯਾਦਵ ਜੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀਗੀ, ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਵਾਂ ਮੌਕਾ ਦੀ। ਤੁਸੀਂ ਆ ਚੰਗਾ ਡਰਾਮਾ ਪੰਜਾਬ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲਿਆ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਾਲ ਕੈਪਟਨ ਵਰਸਸ ਸਿੱਧੂ ਦਿਖਾਈ ਜਾਓ, ਹੁਣ ਮੁੜ ਕੇ ਕੈਪਟਨ ਵਰਸਸ ਕਾਂਗਰਸ ਦਿਖਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਓ। ਤੁਸੀਂ ਜਿਹਨੇ ਬਣਨਾ ਬਣ ਜਾਓ। ਤੁਸੀਂ ਰੰਧਾਵਾ ਜੀ ਨੂੰ ਬਣਾ ਲਿਆ, OP ਸੋਨੀ ਜੀ ਨੂੰ ਬਣਾ ਲਿਆ, ਚੰਨੀ ਜੀ ਨੂੰ ਬਣਾ ਲਿਆ, ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬਣਾ ਲਓ, ਜਿਹਨੂੰ ਹੋਰ ਬਣਾਉਣਾ ਬਣਾ ਲਓ, ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜਿੰਨੇ ਲਾਣੇ ਲਾ ਲਓ। ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਹੱਲ ਕਰੋ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਦਿਓ। ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੀ ਕੋਈ ਫਿਕਰ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਟੀਮ ਆਈ ਸੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ, ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਜਿਹੇ ਹੋਟਲ 'ਚ ਬੈਠੀ ਸੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਕੁਰਸੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਵਾਸਤੇ ਨਾ ਆਉਂਦੀ। ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨੀਅਤ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਆਉਂਦੇ ਕਿ ਆਓ ਬੈਠੋ। ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸਰਦਾਰ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕਿ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਡਿਲੀਵਰ ਕਰਨਾ। ਪਰ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਦੀ ਟੀਮ ਆਈ, ਉਹਨੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਉਹਨੇ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਜਿਹੜਾ 2022 ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਤਾਕਤ ਹੈ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਵੰਡਣੀ ਹੈ, ਕਿਹਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾਉਣਾ, ਕਿਹਨੂੰ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾਉਣਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਦੋਂ ਹੋਏਗੀ? ਜੇ ਹੁਣ ਇਹ ਐਡੇ ਕੈਪੇਬਲ ਹੈ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ 3 ਮਹੀਨੇ ਰਹਿ ਗਏ, ਹੁਣ 3 ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਹੱਲ ਕਰ ਦੂੰਗੇ, ਫਿਰ 4.5 ਸਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਬੇਵਕੂਫ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ? ਪਹਿਲੇ 3 ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਕਰ ਦਿੰਦੇ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਇਰਾਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਹ ਤਮਾਮ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਫੀਆਜ਼ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਰਿਲੀਫ ਦੇਣ ਦਾ। ਜੇ ਕੋਈ ਇਰਾਦਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਹੱਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਮਾਡਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿਛਲੇ 5 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਕਿੰਨੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂ ਕਿੰਨੇ ਕੰਟਰੈਕਚੁਅਲ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਪੱਕੇ ਕੀਤੇ? ਵਿਰੋਧੀ ਲਗਾਤਾਰ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾ ਰਹੇ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਤਾਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੱਕੇ ਕਰ ਨਹੀਂ ਰਹੇ।
ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਕੂਲ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਸਰਕਾਰੀ ਟੀਚਰ ਪੱਕੇ ਨੇ, ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਕੰਟਰੈਕਚੁਅਲ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪੱਕਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਦੇਖੋ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਕੰਟਰੈਕਚੁਅਲ ਟੀਚਰ ਹੈ ਉਹ ਪੱਕੇ ਹੋਏ ਹੈ। ਅੰਕੜੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਮੈਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਬੈਠਾ, ਅੰਕੜੇ ਮੈਂ ਉਹ ਚੱਕ ਕੇ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ, ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਅੰਕੜੇ ਵੀ ਸਾਂਝੇ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ਔਰ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਨਾਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਦੇਖ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਮੈਂ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਦਿੱਲੀ ਮਾਡਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਦਿੱਲੀ ਮਾਡਲ ਕੀ ਹੈ? ਦਿੱਲੀ ਮਾਡਲ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪੈਸਾ ਹੈ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਲਾਣਾ, ਕਲਿਆਣਕਾਰੀ ਰਾਜ ਦਾ ਦਿੱਲੀ ਮਾਡਲ ਹੈ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਰਿਪੋਰਟ ਕਾਰਡ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਲਿਖੀ। ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਗਲਤ ਪਾਸੇ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਪੂਰੀ ਸੁਣ ਲਓ। ਦਿੱਲੀ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਮਾਡਲ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਤਾਂ ਇਸ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਦਾ ਹਿੱਸਾ। ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜੀ ਦਾ ਮਾਡਲ ਕੀ ਹੈ? ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਕਿਹੜਾ ਮਾਡਲ ਲੈ ਕੇ ਆਓ? ਇਹੀ ਮਾਡਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪੈਸਾ ਹੈ ਉਹ ਤਮਾਮ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਫੀਆ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਸਿਆਸੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਵੱਲ ਨੂੰ ਨਾ ਜਾਵੇ, ਉਹ VIP ਕਲਚਰ ਤੇ ਨਾ ਖਰਚ ਹੋਵੇ, ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪੈਸਾ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਖਰਚ ਹੋਵੇ, ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਤੇ ਖਰਚ ਹੋਵੇ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਤੇ ਖਰਚ ਹੋਵੇ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਤੇ ਖਰਚ ਹੋਵੇ। ਜਦੋਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਸਾਨੂੰ ਦੇਖ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰ ਕੈਪੀਟਾ ਇਨਕਮ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਕਰਕੇ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਆਮਦਨ ਜਿਹੜੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ, ਔਰ ਉਹ ਘੱਟ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਕਿਉਂਕਿ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜੀ ਦੇ ਮਾਡਲ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪੈਸਾ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਖਰਚ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਜਦੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪੈਸਾ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਖਰਚ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਸਾਧਨ ਵੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਣੇ ਹੈ, ਔਰ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਆਮਦਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣੀ ਹੈ ਨੈਸ਼ਨਲ ਐਵਰੇਜ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਜਾਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਬਰਾਬਰ। ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਦੱਸ ਦਿਓ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਸਾਲ ਤੋਂ ਧਰਨੇ ਲੱਗੇ ਬੈਠੇ ਹੈ, ਟੈਂਕੀਆਂ ਤੇ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨ ਚੜ੍ਹੇ ਬੈਠੇ ਹੈ, ਨਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛਾਲਾਂ ਮਾਰ ਰਹੇ ਆ ਵੀ ਰੋਜੀ ਰੋਟੀ ਦੇ ਦਿਓ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦੀ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਦੱਸ ਦਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਸਾਧਨ ਹੈ, ਰੋਜੀ ਰੋਟੀ ਦੇ ਸਾਧਨ ਹੈ, ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਨੌਜਵਾਨੀ ਕੋਲੇ, ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲੇ ਆਲਰੇਡੀ ਹੈਗੇ ਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਮੈਂ ਅੰਕੜੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਦਿਓ ਪ੍ਰਤੀ ਕੈਪੀਟਾ ਜਿਹੜੀ ਪਰ ਕੈਪੀਟਾ ਆਮਦਨ ਹੈ ਦੁੱਗਣੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਓ ਇੱਕ ਵਾਰ ਪਲੀਜ਼। ਮੈਂ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਅੰਕੜੇ ਦੱਸੇ ਆ ਫਿਗਰਸ, ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ ਤੇ PC ਕਰਾਂਗੇ, ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਾਂਗੇ।